اسرائیل اور فلسطین کے بیچ ہو رہی جنگ کے بیچ میں آج آصفی امام باڑے میں عالی جناب مولانا قلب جواد صاحب نے ایک دعا کی گئی جس میں امن چین کی گزارش کی گئی. آج بے گناہ مارے جا رہے ہیں اور ان کے چاہے وہ گھر کے ہوں چاہے وہ گھر کے ہوں آ کے چلتے ہیں بکتی سے تو بم نہیں دیکھتے کہ بڈھا مر رہا ہے کہ جوان مر رہا ہے کہ بچہ مر رہا ہے کون مر رہا ہے. وہ بم کے تو نہیں پہچانتا ہوں وہ تو جو زد میں آتا ہے وہ مر جاتے ہیں. تو اس طرح سے دیکھا کہ باہر اسرائیل کی طرف بھی جو راکٹ گیا وہاں بھی دیکھا کہ کچھ بچے جو ہیں ان کی لاشیں دکھائی گئی اور ادھر تو ہزاروں مر چکے ہیں اب تک. فلسطین میں غزہ میں تو ہزاروں مارے جا چکے ہیں. اب تک 50 سال کے عرصے میں 1.5 لاکھ فلسطینیوں کو اسرائیل مار چکا ہے. تو ابھی کیسے قائم ہو جائے گا جب تم 1.5 لاکھ مار چکے ہو اس کے بعد چاہتے ہو کہ ہم تو قائم ہو جائے. تو ہم اس وقت تک نہیں. ہماری اپیل یہی ہے ان سے ہمارے یہاں پرائم منسٹر صاحب ہے کیونکہ اس وقت ورلڈ میں بہت بڑی پاور ہے ان کی اور دنیا میں کا بہت بڑا تھا. G20 کے پاس آپ نے دیکھ لیا کہ کتنا دنیا پر ان کا اثر ہے. زیادہ اپنے اثر کو استعمال کر کے پہلے تو وہ جنگ بند کروائے اس کے بعد ٹیبل ٹاک ہو آپس میں گفتگو ہو اور جو فلسطینیوں کا رائٹ ہے ان کو ملنا چاہیے جو ان کا حق ہے ان کو ملنا چاہیے ورنہ یہ ہمیشہ قائم رہے گا. آج انہیں 2000 مار دیے 2 سال بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے. ان کو مار دیا 5 سال بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے. تو اس طرح سے ہم لوگ تو کبھی قائم نہیں ہو پائے گا کبھی قائم نہیں ہو پائے گا اور اسرائیل کو کبھی چین نہیں مل پائے گا. ان کو اگر چین اور سکون حاصل کرنا ہے تو ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے رائٹ کیا ہیں ان کے ادھیکار کیا ہیں. ان ادھیکاروں کا وہ دیکھیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ ٹینٹس میں رہ رہے ہیں 50 سال سے ٹینٹ میں فلسطینی رہ رہے ہیں. ان کو ان کے گھروں سے نکال کے باہر کر دیا گیا ہے. تو اب آپ سوچیں کہ بھائی وہ سکون سے رہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. لہٰذا ہم اسرائیل کو جو ان کا حق ہے اسرائیلیوں کو اور یہودیوں کو ان کو مل جائے اور جو ان کا حق ہے ان کو مل جائے امن و شانتی قائم ہو جائے. یہی ہماری اپنے وزیر اعظم صاحب وزیر اعظم سے ہماری دعا کیا کچھ کی گئی تھی. یہی دعا کی گئی ہماری کہ وہاں پر جنگ بند ہو جائے اور جو مظلوم ہے اللہ ان مظلوموں کو محفوظ رکھے ان کی حفاظت کرے اور جو ظالم ہے کوئی بھی ظالم ہو ظالم اگر کوئی ہے تو اس کو اللہ جو ہے دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے. جیسا ظالم کو سزا ملے اور مظلوموں کی حفاظت ہو. ایک بات اور بزرگ جاتے ہیں ان کو بتاؤ کہ انبیاء کا اتباع بتاؤ انبیاء کا اتباع کیا تھا بتاؤ تو کہاں آتا کر ضرور بتائیے. تو ان فرمایا گیا انبیاء کا اتباع تھا دعا. اس کا مطلب ہے دعا حال بھی ہے اور دعا دونوں کام کے ساتھ حال بھی ہے. خاص طور سے مظلوم ہے ان کے سامنے تھوڑا کوئی بات نہیں ان کے سوائے سیدھا نہیں ہوتا ہے. مظلوموں کی مدد کرنا آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے دنیا کے ہر گناہ کی سزا آخرت میں ملے گی. ہر گناہ کی سزا یہ صرف ظلم وہ گناہ ہے جس کی سزا نہ مل جائے گی. صرف دنیا کی سزا کی آخرت کے انتظار نہیں کرتا. ظلم کے لیے اللہ آخرت کا انتظار نہیں کرے گا کہ ظالم کو سزا آخرت میں ظالم کو سزا ایسے نہیں ملتا. یہ دیتا ہے اولا کائنات اسلام امام ہے ان کو وسیعت ضرورت نہیں تھی. وہ وسیعت بظاہر وہ ہے مگر ہے حقیقت میں اولادی کے چاہنے والوں کو وسیعت ہے اولادی کے ماننے والوں کو وسیعت ہے. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیں ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیں چاہے وہ اجنبی ہی کیوں ہو.
اجنبی کیوں نہ ہو، اور ظالم کا ساتھ نہ دینا چاہے تمہارا بھائی ہو۔ یہ مولا رسول اللہ نے عرب میں یہ قانون تھا کہ فرض کیجیے دیکھ رہے ہیں کہ اپنا بھائی کسی چل رہا ہے اور کسی کو مار رہا ہے، چاہے فوراً شریک ہو جاتے تھے، وہ مارنا نہیں بھی مارنے نہیں دیتے، یہ پوچھے بغیر کہ بھیا اس کی خطا کیا ہے، کیا ہے، یہ پیٹ رہا ہے پیڑے نہیں کرتے، جب کو بچا سکتا ہو مظلوم ہو، لیکن یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارا بھائی ہے تو ہم اس کا ساتھ کریں، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ یہ عرب کا قانون تھا، یہ عرب کا قاعدہ تھا۔ آپ رسول اللہ کہتے ہیں کیا ارشاد تھا، کیا قانون تھا کہ ساتھ دو اپنے بھائی کا، چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو، یہ قانون تھا۔ رسول اللہ نے نہیں مطلب ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کا ساتھ دو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو، پورے اصحاب حیرت میں پڑے۔ یہ اللہ کے رسول، یہ تو عرب کی جاہلیت کا قانون تھا۔ آپ کو فرمایا کرتے ہیں کہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ دو ظالم کو کھانے مت کرو، آپ کو وہی قانون دوہرا رہے ہیں۔ اب رسول اللہ کے سنت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ عرب کا پرانا جملہ اب مسلمان ہو گیا ہے۔ یہ عرب کا پرانا قانون اب مسلمان ہو گیا ہے۔ اب سنو تو مطلب کیا ہے، دیکھو مظلوم کا ساتھ تو بھائی ہے، اس لیے مظلوم کا ساتھ دو۔ اگر بھائی ظالم ہے تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ظلم میں اس کا ساتھ دو، یہ نہیں کہ ظلم میں اس کا ساتھ دو، اس کا ساتھ دینا یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روک۔ یہ ظالم ہے تمہارا بھائی تو اس کو ظلم کرنے سے روک دو، اور اس سے کہو کہ ظلم کی سزا سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے اور اللہ ظالم کو دنیا میں سزا دیتا ہے۔ لہٰذا میں بھائی کی حیثیت تم سے کہہ رہا ہوں کہ ظلم نہ کرو۔ تو یہاں ساتھ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ظالم بن جاؤ تم بھی، بلکہ یہاں ساتھ دینے کا مطلب یہ کہ اس کو ظلم سے روک دو، ہاتھ پکڑ دو اور وہ ظلم نہ کر سکے۔ آپ دیکھیں آج پوری دنیا الٹی چل رہی ہے، ظالم کو مظلوم کہا جاتا ہے اور مظلوم کو ظالم کہا جاتا ہے۔ میں نے مثال بھی یاد کرنا چاہتا ہوں، بچپنے میں مجھے یاد اچھی طرح سے یہاں کے اوپر تھا، جب دوسری کی کھانا ہوتی تھی تو فٹ پاتھ پر بہت سے کیمرے والے بیٹھے تھے، اور وہ کیمرہ اس طرح کا ہوتا تھا کہ وہ جب تصویر لیتے تھے اپنے کو کالا کپڑا موڑ لیتے تھے، اسی کے اندر مجھے آج سے 40-50 سال پہلے لیتے تھے، اور اس کے بعد وہ تصویر کیمرے میں آتی تھی الٹی ہوتی تھی، کیمرے میں تصویر جو تھی وہ الٹی ہوتی تھی۔ کہتے ہیں آپ میں بیٹھا ہوا مجھے تصویر لے گا تو میری تصویر الٹی آئی، سر نیچے یہ تصویر آتی تھی، اس کو پھر وہ اپنی ٹرک سے اس کو سیدھا کر کے بیان کرتا، لیکن کیمرے میں الٹی تصویر ہوتی تھی، کیمرے میں الٹی تصویر ہوتی تھی کہ منہ نیچے ہو جاتا اوپر ہوتا تھا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کی میڈیا کے پاس یہی پرانے کیمرے ہیں، آج کی میڈیا پاس 40 سال پرانے کیمرے، 50 سال پرانے کیمرے ہیں کہ ان کو ظالم مظلوم نظر آ رہا ہے اور مظلوم ظالم دکھ رہا ہے۔ کر رہا ہے اور کون مظلوم ہے۔ آپ دیکھیں کہ صرف سیکھا جاتا ہے کتاب اسرائیل پر حملہ ہوا کل تصویر بیان کرنے کی موقع بھی نہیں ہے، لیکن آج آپ دیکھیں تو کہ یہ فلسطینی ہے کون، 50-60 سال سے خیموں میں رہتے ہیں، چھولداریوں میں رہتے ہیں، ان کی پوری نسلیں خیموں میں گزر رہی ہیں، کیونکہ اسرائیل نے ان کو گھروں سے باہر نکال دیا۔ یہ ملکوں میں سنگڑ رہا ہے، کہیں کوئی پناہ دے رہا ہے، کبھی کوئی کہیں پناہ دے رہا ہے، اور تو اب ان کو بیچاروں کو تو گھروں سے نکال دیے گئے، ان کو ظالم کہا جا رہا ہے، اور جس نے گھروں سے نکالا ہے وہ بیچارہ وہ مظلوم ہے۔ اور اس کے بعد کوشش بھی ہو رہی ہے کہ صاف صفائی ہو جائے،
निकाल कर फुटपाथ में बिठाया, मुझे मेरे घर से निकाला कि नहीं, और फुटपाथ में बिठा दिया और तो पता कर दिया। कोई सुनो दवाई करवाने आए और मुझे समझाने लगे कि मौलाना फुटपाथ आपकी बहुत बेहतर है, पर यहीं आप बैठे रहिए, उसको वहाँ कब्जा करने दीजिए, लड़िए नहीं झगड़िए, आप फुटपाथ ही बैठे रहिए। कैसे इंसान कहा जाएगा, कैसे इंसान कहा जाएगा? नहीं, इंसान जो होगा कि जिसको घर से निकाला गया है उसको उसको घर दो, उसको घर वापस मिले, उसको जमीन वापस मिले। याद रखे कि अगर कहीं कोई बीमारी फैलती है तो बीमारी का इलाज भी होता है और बीमारी के सबब को भी जाती है। आज जो डेंगू चल रहा है, खाली डेंगू का इलाज करना काफी नहीं है कि अस्पताल में भर्ती हो गया और डेंगू का इलाज हो गया। ये देखना होगा कि डेंगू फैल कैसे रहा है, ये देखना होगा उसका बुनियादी सबब क्या है। मानो जो मच्छर है उनकी वजह से डेंगू फैल रहा है, तो ज्यादा दवाएं डाली जाएंगी तो मच्छरों को मारा जाए ताकि डेंगू न फैले। हैजा फैल रहा है, दवा पर दवा दी जा रही है तो हैजा नहीं रुक रहा है, क्यों नहीं रुक रहा है? तो ये देखना चाहिए हैजा फैल क्यों रहा है। मालवाल नाले का पानी नहीं रुका हुआ है और नाले का पानी सड़ रहा है, आप उसकी सफाई तो नहीं कर रहे हैं, हैजे की दवाइयां बांटते हैं। तो जब तक नाले की सफाई ना होगी उस पर तक हैजा नहीं रुकेगा। तो आज सबक तो देखो ये फिलिस्तीनी नरक हो रहे हैं क्योंकि इनको इनके घर से निकाल कर बाहर कर दिया गया है, इनके घरों पर दूसरों ने कब्जा कर लिया है। लिहाजा जब तक इनके साथ इंसाफ नहीं होगा, लाख मारा जाए, आप देखिए 70 साल से लड़ रहे हो, लेकिन हर 2-4 साल बाद शुरू खड़े होते हैं, हर 2-4 साल आप शुरू खड़े होते हैं। इससे पहले 7-8 साल पहले लड़ने का भी मुआवजा किया गया था, 30 साल में मुआवजा किया ईसाइयों ने। कितने बच्चे बगैर दवा के मर गए फिलिस्तीनियों के, कितनी औरतें भूख से मर गई, कितने बच्चे भूख से मर गए। तो क्या वो पीछे हट गए? नहीं, फिर के बाद नहीं है, कोशिश शुरू कर दी। तो इसका मतलब यह है कि अगर इस्राइल को सुकून से जिंदगी बसर करना है तो फिलिस्तीनियों को दावत देना होगा। उनको पता चल गया तो क्या नहीं सकता, बल्कि ये देखिए कि उनकी शिकायतें क्या हैं, उनके साथ क्या हुआ है, क्या हुआ है, ये तो देखा होगा। फिर उसका मुदावत किया जाए, तब कहीं जाकर हम कायम करता। तो हम भी आमने के यहाँ भी चाहते हम नहीं चाहते कोई बेगुनाह हमारा लिहाजा हमारी अपनी सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशन तो सिर्फ बड़ी ताकतों के हाथ का एक खिलौना मैं पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूँ में, और ये हो रहा है यूनाइटेड नेशन की पूरी हिस्ट्री देख लीजिए, अक़वाम मुत्तहिदा की पूरी हिस्ट्री देख लीजिए, ना आज तक किसी जालिम को सजा दिला पाए हैं, ना आज तक किसी मजलूम को हक दिला पाए। पूरी हिस्ट्री यूनाइटेड नेशन की पूरी चैलेंज के साथ आज तक न किसी मजलूम को सजा दिलवा पाए, न किसी जालिम को सजा दिलवा पाए। जो वीटो पावर जालिमों के हाथ में है, जालिमों के हाथ में है, लिहाजा हर बार वो वीटो कर देते हैं और जालिम का साथ दे देते हैं, मजलूम की हक तलफी हो जाती है। यही वजह है कि आज भी इसराइल किसी अमेरिका के वीटो पावर की वजह से बचा हुआ है, वरना ये इसराइल कब का खत्म हो गया होता, कब का खत्म हो गया होता। सोशल मीडिया देखता हूँ, मैं कोई तकरीर वकरीर किसी की सुनता, मैं अपनी तकरीर नहीं सुनता तो दूसरे की कर दूँ, कोई मेरी तकरीर सुनने लगता है करने हो जाए तो अपनी सुनी लगता है। लेकिन मुझे सुनाई की तकरीर के अभी 1-2 दिन पहले दिल्ली को जलसा हुआ, जिसमें एक बुजुर्ग तकरीर कर रहे थे जो कभी किसी तहरीक में आए ही नहीं थे, कभी किसी तहरीक में नहीं आए। कितने यौम खुश दिल्ली में मैंने शिरकत की, जहाँ शिरकत की,
किसी यौम पुस्तकों ने कभी शिरकत नहीं, कभी नहीं शिरकत की, चाहे नहीं था, कभी शिरकत नहीं। जब पूछता था कि भैया वो बुजुर्ग जो हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं, तो चार बुजुर्ग कहा कि वो कहते भैया हमारा मुजाहिर होता है, कोई ताल्लुक नहीं, हमारा काम पढ़ना पढ़ाना है, ये ताल्लुक जाए कभी नहीं शिरकत की। यहाँ तक के अहमद कादरी साहब के खिलाफ जो मुजाहिरा हुआ था, जो इसराइली ने उनको आतंकवादी करा दिया था, उसमें भी शिरकत नहीं की। किसी तरह से किसी भी मुजाहिरे में कोई शिरकत नहीं की और किसी भी तहरीक में शिरकत नहीं की, लेकिन सिर्फ 15 मिनट NRC के जलसे में तकरीर कर ली थी, उसी को मुसलसल भुलाया जा रहा है। मेरे ख्याल में उनकी औलादें उसी को बुलाएंगी और पोते नवाजे उसी को बुलाएंगी कि हमारे परदादा एक मरतबा तकरीर कर चुके हैं, ज्यादा लीडर हल्के हैं, और हमारे सरदादा ने एक मरतबा तकरीर की थी, ज्यादा लीडर हल्के, लिहाजा उसी को बुलाया जा रहा है। वरना अमली मैदान में आज तक कभी वो नहीं आए दायों में घुसने किसी तहरीक में अमरीका के खिलाफ के खिलाफ। और हम न कहता, मैं जुमले न कहता, लेकिन ये तकरीर ये जुमले ही है, मजबूरन कहने पड़ रहा है कि साहब सब घरों में बैठे खामोश हैं और मुंह में ताले रखे लगे हुए, ये जुमले उनके, इसलिए मजबूरन मुझे कहना पड़ा। ये उनकी तकरीर के जुमले यही है, याद आगे देखिएगा कि साहब सब घरों में बैठे हैं, कोई बोल नहीं रहा है, घर के अंदर बोल रहे हैं, बाहर आकर नहीं बोल रहे, सबके मुंह में ताले लगे हुए हैं, सबके मुंह में। अरे ये वो जुमला कह रहा है जिसके मुंह में 40 साल से ताले लगा, जिससे कभी नहीं बोला, कभी किसी बात में नहीं बोला। आप पहली मरतबा बोल रहे हैं तो ज़ाहिर बहुत दिन तक अगर ताला लगाया जाए तो उसमें जंग लग जाता है। तो मेरा बात तो ये है कि ताला जंग लगकर खुद को खुद गिरा है, धीरे नहीं खोला। तो जंग लगकर खुद को खुद गिर गया, ये एकदम दिल की ज़बान खुल गई और ये बोलने लगे। वरना कौन सा मौका ऐसा है जब यहाँ एहतजाज न होगा? यौम पुस्त 40 साल में एहतजाज हो रहा है, अमेरिका के खिलाफ यहाँ एहतजाज हो रहा है, फिलिस्तीन के लिए हम लोगों ने मार्च किया था कि जो आपके 5 जो है उनकी जो नई हजरत खातून है हजरत महल पाक है और उसके तरह तक पहली मार्च उन्होंने किया था, हजारों लोग उसमें थे। फिलिस्तीन की हिमायत में आज से 5 साल पहले 6 साल पहले की बात है, हमेशा फिलिस्तीन की हिमायत की हमने, हमेशा इसराइल की मुखालफत की, हमेशा यहाँ मुजाहरे हुए। यहाँ तक कि जब यहाँ सदर अमेरिका आया है क्लिंटन से ओबामा से, पूरे हिंदुस्तान में कहीं मुजाहरा नहीं हुआ, कहीं मुजाहरा नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ मस्जिद आसिफ से मुजाहरा हुआ पूरे इंडिया में। बड़ी हिम्मत की बात थी कि हुकूमत के वो मेहमान और सिर्फ आसिफा पौड़े के बाहर के सड़क पर मुजाहरा हुआ था क्लिंटन के खिलाफ। कहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ हुआ। और वो कह रहे कि साहब कोई बोल नहीं रहा है, वो बताने लगे हैं, तो ये आप एकदम से बोलने कैसे लगे? इससे पहले तो हमेशा खामोश रहे, किसी तहरीक में नहीं आए, कहीं जगह पर नहीं आए, लिहाजा आप वो दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं और वहाँ कह रहे कि साहब कोई बोल नहीं रहा है। लेकिन जाहिर है कि हमने हमेशा आवाज़ बुलंद की है और हमेशा मजलूम की हिमायत में होता है, खिलाफ जहाँ से आवाज़ बुलंद की है। यहाँ ही सबसे पहले बड़े तादाद हाकिम हैं, सबसे पहले आसिफ मस्जिद में अमरीका और इसराइल की बनाई हुई चीजों का बाइकाट का ऐलान हुआ था, सबसे पहले यहाँ ऐलान हुआ। बाद में उसकी हिमायत की बात में मगर पहला ऐलान नहीं हुआ था और किसी भी शिया आलिम ने उसकी हिमायत नहीं की। जो आज बड़े बड़े मुंह खोल रहे हैं, इनमें से कोई नहीं आगे बढ़ाता उसने हिमायत की। यहाँ इसराइल की चीजों को बाइकाट होना चाहिए, अमेरिका की चीजों को बाइकाट होना चाहिए, किसी ने मेरे आगे ऐलान की हिमायत की नहीं की। लेकिन आज बहुत से लोग हैं जो ऐलान का अमल कर रहे हैं और बाइकाट कर रहे हैं। मैंने कहा था कि हम अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते, कि वहाँ को फेंक दें, इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकते, तो फेंक दें, लेकिन हम उनका इक़्तिसादी बाइकाट तो कर ही सकते हैं।
لہٰذا ان کی چیزوں کا بائیکاٹ آپ کیجیے تاکہ ان کو اقتصادی نقصان پہنچے. اس پر میں نے اعلان کیا تھا. آج میں خود بھی اس پر باقی ہوں اور بہت سے لوگ مومن دیکھتے ہیں وہ بھی اس پر باقی ہیں. لیکن کسی مولوی نے ان کو جو آج الزام لگا رہے ہیں ان میں سے کسی نے بھی کوئی حمایت نہیں کی تھی. اور عجیب چیز ہے آپ دیکھیے کہ بہت سے وہابیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ شبر کو برا کہہ دو, عمر صاحب کو برا کہہ دو, گلگولا کو برا کہہ دو, مگر دیکھو یزید کو برا نہ کہنا. یزید کو برا نے پہلی مرتبہ میں نے وہ 3 تقریریں سنی, اس لیے سنی کہ دیکھے کہ امریکہ کا نام بھی آیا کہ نہیں آیا. پوری تقریر میں کہیں امریکہ کا نام نہیں. اس کے بعد 2 تقریریں اور مولانا کی ہیں, کہیں امریکہ کا نام نہیں ہے, کہیں امریکہ کا نام نہیں ہے. کیوں امریکہ کا نام نہیں؟ کیونکہ اصل سرپرست تو امریکہ ہے. اگر امریکہ اسرائیل کی سرپرستی نہ کرے تو اسرائیل ظلم نہیں کر سکتا. بنیاد امریکہ ہے, لیکن امریکہ کے خلاف لفظی کہہ رہے ہو تو ہمت ہو تو امریکہ کے خلاف ہو. لیڈر بننا چاہتے ہو تو امریکہ کے خلاف بول کے دکھاؤ. پوری تقریب پھر سن لیجیے گا, ایک لفظ امریکہ کے خلاف نہیں ہے, اسرائیل کے خلاف ہے. مگر اسرائیل پر اسرائیل میں کہیں اسلحہ پڑھنے نہیں جا رہا ہے اس کو, امریکہ میں تو اسلحہ پڑھنے جا رہا ہے. امریکہ کی مخالفت کرو تو اس کا باپ ہے اسرائیل کا. یہ تو وہی ہوا کہ شیعہ کو برا کہہ دیا کہ یزید کو برا نہ کہہ دیا. تو یہ آج کا یزید ہے جو امریکہ ہے. آج ارے جملہ لفظ کرنا چاہتا ہوں, ارے مردہ یزید تو برا کہتے ہو, زندہ یزیدوں کے ہاتھ پر بحث ہے. جتنے بھی ریزولوشن اسرائیل کے خلاف پیش کیے گئے, ہر ریزولوشن کو امریکہ نے ویٹو کر کے ختم کیا. ورنہ آج اسرائیل کے وجود نہ ہوتا, آج فلسطینیوں کو حق مل چکا ہوتا. اگر امریکہ اسرائیل کے ساتھ نہ ملا ہوتا, ساتھ بھی سرپرستی کرا. لیکن تمہاری ہمت نہیں کہ امریکہ کے خلاف ایک لفظ کہہ سکو. اسرائیل میں بھی اگر مجھ سے ہوتی رہتی اور اشرے کے لیے جاتے ہوتے تو اسرائیل کے خلاف ایک لفظ نہ بولتے. تو یہ ہے جو اس آ رہے ہیں سامنے, جو امریکہ کے حامی. لہٰذا ہم یہاں پر اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ دعا مانگے. دیکھیے ظاہر ہے کہ جب راکٹ گرتے ہیں تو راکٹ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ مرنے والا مرد ہے, عورت ہے, بچہ ہے, کیا ہے, مظلوم ہے کہ ظالم ہے. زیادہ ہماری کوشش سب سے پہلی اپیل ہے کہ جنگ بند ہو جائے. جنگ بند ہو, نہ ادھر سے کوئی راکٹ چلے نہ ادھر سے کوئی حملہ ہو. کیونکہ ادھر بھی ظاہر بہت سے بچوں کی تصویریں آ رہی ہیں کہ بچے بھی بڑے ہیں راکٹ میں, اور ادھر تو ہزاروں بچے مر چکے ہیں. فلسطینیوں کے تو ہزاروں عورتیں مر چکی ہیں. لہٰذا جو لوگ صرف کسی بھی تنظیم کو آتنکوادی کہہ دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, بلکہ یہ تو دیکھو کہ مسئلہ کیسے حل ہوگا اور جنگ کیسے بند ہوگی. جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق, ان کی زمین, ان کا وطن نہیں مل جاتا, اس وقت امید نہ رکھنا کہ وہاں ہم قائم ہو جائے گا. لاکھ مار ڈالو گے اور بچے پیدا ہوں گے, وہ بڑے ہوں گے وہ لڑیں گے. ان کو مار ڈالو تو ان کے بچے پیدا ہوں گے وہ لڑیں گے. لہٰذا اسرائیل کو اس وقت تک سکون سے زندگی بسر کرنا نصیب نہیں ہو سکتا جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کا حق نہ دیا جائے. وہ چھوڑداریوں میں رہ رہے ہیں, وہ ٹینٹ میں رہ رہے ہیں, اور پھر ان کو ظالم کہا جاتا ہے. لہٰذا ان کو ان کا گھر ملنا چاہیے, ان کو ان کا وطن ملنا چاہیے. اب تو آخری بات گزار کرنا چاہتا ہوں. یہاں بہت سے حمایتی ہیں اسرائیل کے, بہت سے حمایتی ہیں, اور ہر ایک کو حق حاصل ہے جس کی کرے. ہم نہیں ایک چیز ضرور کرنا چاہتا ہوں میں, اور یہ پیغام تمام ہمارے ہندو بھائیوں, سکھ بھائیوں, عیسائی بھائیوں, بہت سارے سب کے دھرم آپ تک پہنچنا چاہیے کہ ان کی تھنکنگ کیا ہے. یہودیوں کی تھنکنگ
जंग की सबसे मोतबर जो किताब है वो तलमूद है। वो तौरेत से ज्यादा तलमूद हुआ। उनकी सबसे मोतबर किताब, धार्मिक किताब, यहूदियों की, ज्यूस की धार्मिक किताब है जिसको सबसे ज्यादा मानते हैं, उसका नाम है तलमूद। जाकर आप इंटरनेट पर देख लीजिए, तलमूद का नाम तलमूद है। उसमें लिखा हुआ है यहूदियों से कि देखो, अगर कुएं में एक कुत्ता गिर जाए और एक गैर यहूदी गिर जाए, एक कुत्ता गिर जाए और एक नान यहूदी कुएं में गिर जाए, तो कुत्ते को निकाल लेना, उस नान यहूदी को कुएं से न निकाला, उसको मरने देना। अब नान यहूदी में सिर्फ मुसलमान नहीं आए, उसमें हिंदू भी आ गए, उसमें सिख भी आ गए, उसमें ईसाई भी आ गए, उसमें बौद्ध भी आ गए, उसमें सब कुछ आ गए। ये है यहूदी थिंकिंग जिनकी हिमायत की कोशिश की जा रही है। वो कहते हैं कि अगर यहूदी के अलावा कोई भी गिर जाए, कुत्ता गिर जाए, तो कुत्ते को बचाओ, उस नान यहूदी को बचाओ। आप सोचो कि तुम किनकी हिमायत कर रहे हो। अब सोचो कि तुम किनकी हिमायत कर रहे हो। लिहाजा मेरी गुजारिश यही है कि सबसे पहले अमन कायम होना चाहिए, अमन कायम होना चाहिए, जंग बंद होना चाहिए। और अपना वज़ीर आज़म से हमारी गुजारिश यही है कि वो कोशिश भी करें कि जो बमबारियाँ हो रही, चाहे घर से हो रही हो, चाहे घर से हो रही हो, दोनों तरफ से बंद होना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ पब्लिक का नुकसान होता है और सिर्फ आवाम नुकसान, बच्चे और मारे जाते हैं। लिहाजा हमारी गुजारिश यही है कि टेबल टॉक होना चाहिए और टेबल टॉक के जरिए से, बातचीत के जरिए से इस मसले को हल किया जाए। और मैंने किया कि जब तक फिलिस्तीन को कोई जवाब नहीं मिलेगा, ये उम्मीद छोड़ देना चाहिए कि अमन कायम हो सकता है, क्योंकि नस्लों नस्लों तक ये जंग जारी रहेगी अगर उनको हक उनका नहीं मिला, उनकी जमीन नहीं मिली। बाले वाले अपनी वार्ता में सबको तो आते हैं कि बाले वाले जितने भी मजलूमी दुनिया में सबकी हिफाजत करते हैं। बाले वाले जो जालिम हैं, उनकी अगर रायत इस्लाह है तो इस्लाह, और अगर रायत इस्लाह नहीं है तो नहीं, इसी दुनिया में उन्हें बदतरीन सजा बाले वाले मजलूमी की हिफाजत कर रहा है। फिलिस्तीन वालों को उनका हक मिल जाए। बाले वाले इसराइल में तौफीक इनायत करना कि वो इस तरह की बमबारियों से जो है तो वहाँ पे गुनाह मारे जा रहे हैं, उनको उस तरह से न मारे, इस तरह से मारे जा रहे हैं। इसी तरह से हम और दूसरे तब्दीलियों वहाँ के ऊपर हमसे हमारी गुजारिश ये है कि वो भी कोशिश करें कि जंगबंदी हो जाए और आपस में लड़ाई के ऊपर हो जाए, क्योंकि अब तक हज़ारों हजार बेगुनाह औरतें बच्चे मारे गए हैं। लिहाजा दोनों तरफ से जंगबंदी हो और उसके बाद बातचीत के जरिए से मसला हल हो, और इसमें हमारा मुल्क क्योंकि बहुत ताकतवर मुल्क है और इसमें बहुत ही पॉजिटिव रोल हमारे मुल्क का हो सकता है कि वो निज़ाम का पूरी दुनिया में असर है, तो उनकी भी कोशिश होना चाहिए कि जो मजलूम है उनको हक मिल जाए और जो जालिम है वो जुल्म करने से बाहर आ जाए। पाले वाले हमारी इस बात को कबूल फरमा, पाले वाले उनसे जायज़ दिन का मतदान करवा, हमें तो बड़ी जो शिफायत जो बे औलाद उनको औलाद के लिए पाले वाले जो बीमार है उनकी शिफायत, पाले वाले जहाँ जहाँ भी लोग मोहम्मद वाले को खुद इस्लाम है, उनकी जान और माल पाले वाले मजलूमों की हिफाजत करता रहे और जालिमों को सजा देता रहे। मोहम्मद वाले मोहम्मद इस्लाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, लब्बैक हुसैन, लब्बैक हुसैन, लब्बैक अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद, अल्लाह के मोहब्बत। सज्जाद टाइम न्यूज़ से मैं जमाल मिर्जा।